श्री राम राय चल आयो। देख कमल दृग ते पिगसायो। पुतला जियो तब घोरा। केवट प्रेरियो घोर तिस घोरा। होत श्री राम राय चल आयो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान जुगो जुग अटल। चवर छत्र तख्त दे मालक प्रगट गुरां की देह प्रतख हर। धन धन आद सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर नावे पातशाह धर्म रखियक शस्त्रधारी शांत स्वरूप शहीद सतगुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे संध्या के समय के सजे हुए दीवाना दे विच गुर इतिहास की कथा सरवण करन हित एकत्र हुए गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। बड़े भाग हैं जो पातशाह जी के पावन अस्थानां की आप यात्रा कर रहे हो। डुबदे बेड़ियां नूं बन्ने लाउण हारे सतगुरां दे चरणां दा आसरा लै रहे हो। आओ चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचार सरवण करिए जिस दे अंदर दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जी दे पावन जीवन के प्रसंग आपां सरवण कर रहे हाँ। कल साखी आप जी ने सुनी है। राम राय दा मसंद देहरादून तो भेजिया होया पाउंटा साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोल आया है। बेनती की भी सतगुरु जी राम राय तुहाडे नाल मिलना चाहुंदा है पर वो चाहुंदा है भी मैनू पाउंटा साहिब ना आउणा पवे। इतों परे ही किते पाउंटा साहिब तो बार ही जिवें तुसीं शिकार खेडण जांदे हो शिकार दे बहाने बाहर आओ तो उधरों वो राम राय आ जावे। महाराज उधरों राम राय विचकाए जे आ जे तुसीं चल पो ते फिर इदां मुलाकात करनी चाहुंदा है। कृपाल चंद जी कहिंदे भी इन्ना डरदा क्यों है राम राय। मसंद ने कहा भी कई कारण कह होणगे जिन्हां करके उन्हें मता पकाया भी मैं पाउंडे साहिब नहीं जाना। गुरु कलगीधर महाराज कहिंदे ठीक है असीं उहनूं बाहर ही मिल लवांगे जमुना दे विच बेड़ी च सवार हो के आवांगे उधरों राम राय आ जे ऐतवार दा दिन ते दूजी थित नूं असीं आवांगे ते जमुना च नाले सैर करांगे नाले राम राय दे नाल मेल कर लांगे। ते कारण महाराज ने आप ही दसिया भी सानू कारण ये जाणिया पैंदा है भी मसंदां तो डरदा है राम राय ते मसंद इहदे नाल विगड़नगे ते इहदा काम जरूर खराब करनगे। धी राम राय नूं कह दी भी सावधान रहे तेरा नुकसान करनगे मसंद। इवें दिन नीयत कीता भी ऐतवार आउण वाला ते दूसरी थित नूं असीं मिलांगे। मसंद वापस गया है राम राय नूं सारी गल दसी बड़ा खुश होया है भी महाराज नाल मिलांगा। इधरों ऐतवार दे दिन राम राय चल के जमुना वाल नूं आ गया। कुछ क नाल मसंद सिख सेवक ले आया है। इधरों कलगीधर महाराज घोड़े ते चढ़ के पंज भरा संगोसा उन्हां नूं नाल लै लिया। कृपाल चंद नंद चंद ਅਤੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਘੋੜ ਦੌੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇੜੀ ਵੇਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ बेड़ी ते चढ़ के पार होने दे लई जिहड़े घोड़े सन पिछे
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਬੇੜੀ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੇੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 8 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਇਆ, ਬੇੜੀ ਠੇਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਮਨਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਲ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਤਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ, ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਮਲਾਹ ਚੱਪੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਤਟ ਆਵਤ ਲਓ ਪਹੁੰਚੀ ਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਟੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ
ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਓ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਮਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਚਕੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਜੋੜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਡਿੱਠਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦੀਰਘ ਦੀਪਤ ਤੇਜ ਉਚੇਰਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ, ਕੇਵਲ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੇਖਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਤ ਟਿਕਾਣੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਗੁਰਨੰਦਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦਿਖ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਉਚਿਤ ਹਨ, ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੜੇ ਚਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਸੰਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਤਾਰਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। 5 ਤਾਂ ਬੀਬੇ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, 5 ਭਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ, ਦਇਆਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ। ਇਹ 8 ਸੂਰਮੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸੰਦ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਖਲੋ ਗਏ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪੁੱਛੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਛਤਾਉਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਪਛਤਾਤਾਪ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਈਰਖਾ ਧਾਰਨੀ, ਮਤਸਰ ਤੇ ਅਸੂਆ ਦੋਵੇਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੇ ਤੁਕ 'ਚ 2 ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਡੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਬ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਖਾ, ਅਸੂਆ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਇਹ ਉਠਾਉਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਸ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵਲ ਵਿੰਗ ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਧਾਰ ਲਈ, ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਲ ਛਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਪਣ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਮੁਦਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿਲੂਰੀਏ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆਪ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਛਿਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਚਾਇਆ। ਉਹ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਛਿਮਾ ਹੀ ਧਾਰ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਲ ਫਰੇਬ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕਪੜ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੰਬੂ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਢੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟਾਪੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਟਿਆਈ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਛਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਰ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਹਣੇਸ਼ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਮੌਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਵੋ, ਆਪ ਕੇ ਨਿਕਟ ਭਾਵ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਇਤਿਹਾਦਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਰ ਰਸੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ
ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਨਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਸ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਏ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਉਪਾਏ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਖਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਹਾੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾਪਣ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰੋਕ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਕਹਿ ਉਹਦਾ ਝੱਗਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ, ਇਹ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਗੜੇ ਹੋਇਆਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਜੋ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਮਸੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਚਿਤ ਕੀ ਹੈ ਅਨੁਚਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਝੰਬੇਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੇਲਣਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਲਣਾ।
ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣਾ ਹੋ, ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਘਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਠਿੱਡੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਿਖਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਧਾਰਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸੁਧਰਨੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਦਾਇਕ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੇੜੇ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਏ, ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਦੇਵੋਗੇ, ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟੇ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਉਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਅਤੇ ਲਾਏ ਧਿਆਨ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੋਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਗੜੇ ਚਿੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੰਕਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਆਦਿਕ ਮਸੰਦ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਚਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਚਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਹਿਤ ਸੋ ਚਿਤ ਰਾਚਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਇਵੇਂ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਧਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਰੇ ਕੋਚਾਰੀ, ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਉਹ ਖੋਟੀ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਕਰਕੇ ਮਲੀਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।
ਫਲ ਉਪਜਾਇਓ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਉਪਜਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਗੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਆਗੂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਆਗੂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਭੂਤਨੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੂਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਮਝ ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੱਲ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਰਾਮ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਰਾਈਏ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਸਿਉ ਮੇਲ ਨਾ ਠਾਨ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸੁਧਰੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਚੇਲੇ ਚਾਪੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ। ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਮੱਤ ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਤੋਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਬੰਸ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਹਿਲੋ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੈ ਨੀਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਹਿਲੋ ਕਾ ਇਹ ਮਸੰਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਬਹਿਲੋ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਬਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੱਸ ਚੱਲੀਏ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਮਹਿਦ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗਹਿਲੋ ਦੀ ਬੰਸ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਸੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹੀ ਬੁੱਝ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਲਈ। ਅੱਖਾਂ ਠਾਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਵੀ ਆ ਚੱਲ ਤੀਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਸੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਲ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਏ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਕੰਮ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਖ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਤੀਰ ਚਲਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਉਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਛਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਭਇਓ ਤਬਹੂ ਤੇ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਤ ਹੋਇਆ ਛਿਪ ਗਿਆ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰ ਚਲਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਿਪ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਬ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ।
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਵਾਗ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੱਜਾ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਾਪਸ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਚੋਂ ਉਤਰੇ ਆਏ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਆਏ ਸਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਭਜਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮਸੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਗੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਸਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਦੂਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਛਤਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਲੈ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰਾ, ਕਛੂ ਬਿਰਤੰਤ ਤਿਨ ਮਹਿ ਨ ਉਚਾਰਾ। ਜਾਇ ਪਰਵੇਸ਼ਿਓ ਆਪਨ ਡੇਰੇ, ਉਤਰਿਓ ਹੈ ਤੇ ਕੀਨ ਬਸੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੇਨ ਦਰਦ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ
अंधकूप महा भयान नानक पारे उतार आए प्रभ शरणागति कृपा निध दया।